بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اسٹوڈنٹس یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مختلف اچھی اپرچونٹیز کا پتہ نہیں چلتا اور ہمیں ملتی نہیں ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بہت ساری جو اچھی اپرچونٹیز ہوتی ہیں انہیں ہم نے کیسے لینا ہے۔ تو جناب آج میں آپ کو ایک ایسی اپرچونٹی بتانے لگا ہوں کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں انٹرپرینور بننا ہے، انہیں کوئی اسٹارٹ اپ شروع کرنا ہے، انہیں کوئی بزنس کرنا ہے، تو ان کے لیے گلوبل مینجمنٹ پروگرام 2025 اناؤنس ہو چکا ہے۔ یہ جاپان میں پروگرام ہوگا اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فلی فنڈڈ پروگرام ہے، تمام چیزیں اس کی فنڈڈ ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو اچھے بزنس مین ہیں ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا، اور وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے اسٹریٹجی بنانا سکھایا جائے گا کہ اسٹریٹجی کیسے بنائی جاتی ہے اور کس طریقے سے کوئی بھی چیز، کوئی آئیڈیا اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک اتنا اچھا پروگرام ہے اور اتنی اچھی اپرچونٹی ہے، اور بڑا شارٹ پروگرام ہے، 6 دن کا یہ بڑا ہی مختصر پروگرام ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ بس آپ کو اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور توجہ کے ساتھ اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کو پروسیس کرنا ہے اور اس کو مکمل طور پہ اس کا فالو اپ رکھنا ہے۔ میں آپ کو تمام ڈیٹیلز کے ساتھ یہ چیز سمجھاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام ٹوکیو جاپان میں ہوگا اور 27 جولائی 2025 سے لے کے 1 اگست 2025 تک 6 دن کا یہ مکمل پروگرام ہوگا۔ اس پروگرام کے اندر کیس سٹڈیز ہوں گی، پریزنٹیشنز ہوں گی اور گلوبل اسٹریٹجیز سیٹ کی جائیں گی۔ اس پروگرام کے اندر آپ کے بزنس سیشنز ہوں گے جس کے اندر آپ دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، اور وہ چیز آپ کو ایک بزنس بنانے، بزنس اٹھانے اور اپنی ایبلٹیز اور اپنے سکلز کو پالش کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ یونیک فیشن کے ویئر ہاؤسز کا وزٹ بھی ہوگا اور ٹوکیو کا پورا ایک ٹور بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو پروڈکٹ بنانے، اس کو برانڈ کرنے اور اس کو انٹروڈیوس کروانے اور مارکیٹ کرنے کے سارے طریقے انہی دنوں کے اندر سکھائے جائیں گے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ریئل ٹائم یہ سارا کام ہوگا، سارے بزنس مین خود آپ کو یہ سارے کام سکھانے والے ہوں گے، اور آپ کو یہ اپرچونٹی ہوگی کہ آپ خود اس کام کو کر سکیں۔ ہاں، اس میں کمپٹیشن تو ہوگا، بہت سخت کمپٹیشن ہوگا، اس کمپٹیشن کو آپ کو میٹ کرنا ہے۔ کیوں نہیں میٹ کر سکتے؟ آپ کے اندر وہ ابیلٹیز موجود ہیں۔ میں ایک کیریئر کاؤنسلر کی حیثیت سے اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ہم میرے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اندر ابیلٹیز بھی موجود ہیں، ان کے اندر وہ ٹریٹس موجود ہیں کہ جو کمپٹیشن کے اندر جا کے ون کرنے والے ٹریٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ جرمز موجود ہیں جو مقابلہ کرنے کے لیے خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر پوری توجہ کے ساتھ اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے میں اب آپ کو کچھ اور بینیفٹس اس کے بتاتا ہوں۔ نمبر 1 کہ یہ فلی فنڈڈ ہے۔ نمبر 2 ٹرانسپورٹ فری ہے۔ نمبر 3 اکاموڈیشن فری ہے۔ نمبر 4 ویزے میں بھی سپورٹ ملے گی۔ نمبر 5 آپ کو اس کے ساتھ نیٹ ورکنگ کا ایک بڑا موقع ملے گا کہ آپ دنیا بھر کے آئے ہوئے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، ٹاپ کلاس لوگوں کے ساتھ آپ ایک اچھی اپنی نیٹ ورکنگ بنا سکیں گے۔ تو آپ کو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ یعنی لگے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں لگے گا، پیسہ تو کوئی نہیں لگے گا، چیز تو کچھ نہیں لگے گی۔ ہاں، آپ کی قابلیت کا تو مظاہرہ کرنا پڑے گا، محنت سے کام کرنا پڑے گا، اپنے اپلیکیشن پروسیس کو بڑی توجہ سے مکمل کرنا ہوگا، پھر آپ اس اپرچونٹی کو حاصل کر سکیں گے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایلیجبلٹی پر۔ ایلیجبلٹی کیا ہے؟ انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، انگلش پروفیشنسی ہونی چاہیے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ دنیا کا ایک بڑا بزنس مین بننے کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اور اس کے لیے صرف خواہش نہیں، وہ پورا جذبہ بھی اندر موجود ہے کہ ہاں مجھے ایک بڑا بزنس مین بننا ہے۔ چوتھی چیز، آپ کے اندر لیڈرشپ سکل ہونا بڑا ضروری ہے، ٹیم ورک کی بڑی ضرورت ہوگی، اور یہ چیز چیک کی جائے گی، دیکھی جائے گی، اور اس کا پروسیس میں آگے بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے چیک ہوگی۔ اور آخری چیز یہ کہ ڈائیورسڈ انوائرمنٹ کے اندر آپ کام کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی نہیں، بس یہ جو میرا کمفرٹ زون ہے بس اس کے اندر تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ذرا سا کراس کلچر انوائرمنٹ آیا، ڈائیورسٹی انوائرمنٹ آیا تو وہاں پہ میری بس ہو جائے گی۔ نہیں، آپ اس کے لیے تیار ہوں کہ آپ ہر طرح کے انوائرمنٹ کے اندر
जा के काम कर सकते हो और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हो। आइए जनाब, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत आसान है। ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। सबसे पहली चीज ये है कि आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे पुट करनी है और कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपनी डालनी है और बिल्कुल ठीक और प्रॉपर डालनी है। दूसरी चीज ये है कि आपने अपना एक्सपीरियंस उसमें डालना है। एक्सपीरियंस कहां से? आप कहेंगे कि जी मैं तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस कहां से आया? यही तो बेटा असल बात है कि आपका एक्सपीरियंस चाहिए। आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? आपका एक्सपीरियंस ये होगा कि आप कौन सी सोसाइटी को ज्वाइन किए हुए हैं और उसके अंदर क्या काम करते हैं, आप वेलफेयर और वॉलंटियर वर्क क्या करते हैं। फिर ये देखा जाएगा किस क्लब को आपने ज्वाइन किया, वहां पे क्या एक्टिविटीज हैं, क्या आप सिर्फ किताबी कीड़े हैं या उसके अलावा एक पूरे जिंदा जीते जागते इंसान हैं और पूरी प्रैक्टिकली आप पूरी एबिलिटीज को आप वहां पे अप्लाई करते हैं। तो क्या ये सारी चीजें साथ मौजूद हैं या सिर्फ आप एक ही चीज के ऊपर फोकस रखे हुए हैं कि यार सीजीपीए 4 तक होना चाहिए। सीजीपीए बेटा 3.5 भी बड़ा अच्छा होता है, 3.6 बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ बाकी चीजें, ये वाला एक्सपीरियंस जब तक ऐड ना हो तो वहां पे बात नहीं बनती। फिर इसके बाद आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड अपनी बतानी है। उसके बाद आपको मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन किस चीज की? आपने सेमिनार में शिरकत की तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, आपने किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तो उसका सर्टिफिकेट होगा, आपने कोई स्किल सीखा, आपने कोई एक्टिविटी की, आपने कोई 2 दिन की, 1 दिन की कोई चीज की तो उसका कोई सर्टिफिकेट होगा। तो ये जो इस तरह की बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये असल चीज है कि जो इन जगहों पर इन अपॉर्चुनिटीज को लेने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में भी आपको चेक किया जाएगा और उसके लिए आपको प्रूफ भी देना है, यानी कोई सर्टिफिकेट होगा, कोई चीज होगी तो वो आप वहां पे देंगे। लेकिन ये चीज इंटरव्यू में भी चेक की जाएगी और इंटरव्यू में देखी जाएगी कि आप कितने अच्छे बोलने वाले हैं और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी अच्छी है। एक और चीज जिसके बारे में आपको बताना बड़ा जरूरी है कि वो है आपके स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज। ये स्किल्स का क्या मतलब है? ये स्किल्स का मतलब है कि बेटा आपका एनालिटिकल स्किल कितना अच्छा है, आपका इंटरपर्सनल स्किल कितना अच्छा है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितना अच्छा है, आपके फलानी, ये इस स्किल्स का मतलब ये चीज होती है। इसका स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आपने प्लम्बरिंग करनी है या आपने कोई स्क्रू ड्राइवर चलाना है या आपने कोई चीज, ये वो वाले स्किल नहीं है। ये वाले स्किल्स हैं कि ये चीजें आपके अंदर कितनी अच्छी हैं, सॉफ्ट स्किल्स कितने अच्छे हैं और कितने बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी का लेवल कितना अच्छा है, इस चीज को मेजर किया जाएगा। इसके मुताबिक देखा जाएगा कि अच्छा आप बिजनेस करने के काबिल भी हैं या नहीं। आप इस वर्कशॉप में और इस प्रोग्राम के अंदर अगर फर्ज किया आ जाते हैं तो क्या आप हमारा टाइम ज़ाया करेंगे या वहां पे आप आके एक बेहतर चीज कोई पुट करेंगे और वहां पे कोई अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और उसके नतीजे में वो लोग भी ये महसूस करें कि हाँ, हमने दुनिया को एक अच्छा काबिल शख्स दे दिया, उसकी ट्रेनिंग कर दी कि वो दुनिया में जिस भी हिस्से में जाके रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से कारोबार करेगा और इंसानों को फायदा पहुंचाएगा। अच्छा, इसी ऑनलाइन फॉर्म के अंदर कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे, तो उन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। तो वो तमाम क्वेश्चंस जो है आपको सोच समझकर उसके आंसर करने होते हैं। टाइम बहुत लिमिटेड होता है और उसी के अंदर आपको अपने माइंड को बिल्कुल हाजिर रख के एक्टिवली आपने उसके आंसर करने हैं और बिल्कुल ठीक तरीके से साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर कीजिए। ये सारा काम करने के बाद पूरे फॉर्म को फिर आप रिव्यू कीजिए कि आपने क्या क्या चीजें वहां पे डाली हैं, उस सारे का स्क्रीनशॉट लीजिए या प्रिंट आउट ले लीजिए और तमाम चीजें अच्छे तरीके से रिव्यू करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर सबमिट का बटन दबा दीजिए। आमतौर पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उनमें आपका अपडेटेड सीवी चाहिए होगा, वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा और नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट एक इशू होता है एसपी ऑफिस से। ये हर जिले के एसपी ऑफिस से आपको मिल सकता है। आप वहां पे जाएंगे, वहां अप्लाई करेंगे, अपने जिले के अंदर जहां भी आपकी रिहाइश है तो वहां पे आप अप्लाई करेंगे और वो फिर उसके बाद आपके रेलेवेंट जो पुलिस स्टेशन होगा उसके थ्रू वेरिफिकेशन करके आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। फिर ये है कि आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री, आपकी कोई भी सर्टिफिकेट, जो भी कुछ एकेडमिक चीजें हैं वो तमाम की तमाम इसमें चाहिए होंगी। इसके अलावा वो तमाम सर्टिफिकेट जो आपने एडिशनली किए हैं वो भी इसमें मौजूद होने चाहिए और वो सारे आप उसमें इंक्लोज करेंगे, आप उसको अपलोड करेंगे और वो चीजें बिल्कुल साफ और क्लियर एक ऑर्डर में
आपको अपने पास रखने चाहिए और उसको अपलोड करना है। इसके अलावा भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप समझते हैं कि कोई आप एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कोई आपने ट्रेनिंग की है, आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है, किसी भी तरह की कोई चीज आपने की है, कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेट आपके पास अगर कोई है या कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप इसमें अटैच कर देंगे। अब मैं आपको इसकी डेडलाइन बता दूं, 14 फरवरी 2025 इसकी डेडलाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन आपके पास बहुत थोड़े हैं, सिर्फ 12-13 दिन बाकी हैं। तो आपको बहुत तवज्जो से, बहुत एक्टिवली इस काम को करना है। फौरी तौर पे जो आपको वेबसाइट दिखाई गई है उस पे जाएं, उसका फॉर्म ओपन करें, फॉर्म ओपन करके वहां पे रिक्वायरमेंट्स, बाकी चीजें, सब चीजें लिस्ट डाउन करें और उसके बाद उसको तरतीब से सेट करके फिर आराम से बैठें। लेकिन इस काम को 14 फरवरी के लिए नहीं रखना, इस काम को 2-3 दिन पहले मुकम्मल करें ताकि आप यकसुई से, आराम से, तवज्जो से इस काम को मुकम्मल कर सकें। मेरे अजीजों, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इसको अवेल करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपकी लाइफ टाइम एक अचीवमेंट होगी और ये आपके सीवी में भी एक बड़ा इजाफा होगा और ये चीज आपको जिंदगी भर रिटर्न देती रहेगी। तो इसलिए आपको इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए, तवज्जो से काम करना चाहिए ताकि आप इसको अवेल कर सकें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए।